I am from KNM Government Degree College, Miryalagoda, lecturer in economics, P. Prabhakar Rao. Today we discuss about cost analysis. That too occurred in short run. What costs are there in short run? Yesterday we discussed. Today we discuss about the short run cost curves. Before that, we derived the schedules of various costs. For that, we taken into consideration this schedule. So one is quantity of food, another is TFC, total fixed cost curve, and TVC, total variable cost, and TC, total cost. So 1, 2, 3, 4. 4 comes from 2 plus 3, that is TFC plus TVC. So which cost is not changed with the production, that cost is called as TFC, or which cost is arised by the producer before the production is not started, that cost is called as TFC. అంటే ఉత్పత్తి సున్నాగా ఉన్నప్పటికీ there is a fixed cost is there. Fixed cost like land, building, machines, these costs are called as fixed costs. So zero quantity is there, but TFC is there. So whenever the production is not started, but cost is there. So due to that, this is called as fixed cost. Whenever the quantity of good is increased, the fixed cost is not changing. Here is 100, here is 100, here is 200, here is 100, here is 300, here is 100, here is 100, fifth one also 100, sixth one quantity of good is also 100, seventh one good also 100. So due to that, whenever we derive these values on axis of y-x axis and y-y axis, on the y-x axis we take the quantity of goods, and y-y axis we take the costs. So this is the TOEFC. So whenever the production is 0, TFC is 100. TFC is 100. So whenever the quantity of goods has increased 1 to 7 or 0 to 7, the total fixed cost is not changing. Due to that, the TFC curve is parallel to x-axis. It is parallel to x-axis. So this is the TFC curve. Whereas TVC, whenever the production is 0, the TVC also 0. Here is 0. TVC curve. This is a TVC curve. But whenever the production is increased 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quantities, the TVC also increased. So 0, 50, 90, 120, 150, 200, 300, 500. These values, whenever you take into consideration, there is a increasing rate is different from one good to another good, another good to another good. 1 to 0, so 500%. So 1 to 200%, 80%, 3 40%, 4 25%, 5 33%, 6 50%, 7 70% has increased the value of
TVC. So there is a return to scales is there. There is a return to scales is there. So that is 1 to 3 is increase returns to scale. 4, 5, 25, 30 nearly constant, whereas 6 and 7 goods produced, the rate of increase in cost is 50% and 70%. So there is a decrease in returns is there. Due to that, the total TVC has increased. So the total TVC curve is ఒక దశ వరకు ఇంక్రీజ్ రిటర్న్స్ ఉన్నప్పుడు తక్కువ రేట్లు పెరిగింది, స్థిరమైనప్పుడు ఇంకా తక్కువ రేట్లు పెరిగింది. తర్వాత డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ తెలిసినప్పుడు టీవీసీ కర్వ్ ఎక్కువ రేట్లో పెరిగింది, 5 గూడ్స్ వరకు నుంచి ఎక్కువ రేట్లో పెరుగుతుంది. సో డ్యూ టు దట్, సో దిస్ ఈజ్ నియర్లీ దెర్ ఈజ్ ఎ షేప్ ఆఫ్ సమ్ యూ టైప్ ఈజ్ దేర్. సో మొత్తం వేరేక చెరవేరేక అంటే ఇది ఉత్పత్తి పరిమాణాలు వచ్చిన మార్పు వలన వేరియబుల్ కాస్ట్లో కూడా మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ వేరియబుల్ కాస్ట్లో వచ్చే మార్పులు ఫస్ట్ 5% ఎక్కువ ఉంది, తర్వాత 80% ఉంది, తర్వాత 40% ఉంది, తర్వాత 25%, 44% ఉంది, తర్వాత 25% ఉంది, తర్వాత 33% ఉంది, తర్వాత 50% ఉంది, తర్వాత 200% ఉంది. అందుకనే ఒక దశ వరకు తక్కువ రేట్లు పెరిగి స్థిరమైన తర్వాత ఎక్కువ రేట్లు పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ది నేచర్ ఆఫ్ టీవీసీ. సో వెనెవర్ వి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ టీసీ అంటే మొత్తం ఏమంటే ఒక వస్తుత్పత్తికి ఉపయోగపడేటువంటి టీఎఫ్సీని, టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ అనదర్ టీవీసీ రెండింటినీ కలపగా వచ్చిందాన్ని మొత్తం ఏమని చెప్తాము అంటే 4 ఈజ్ 2+3. 2+3 ఈజ్ టీఎఫ్సీ ప్లస్ టీవీసీ. సో 100, 0, 100, 150, 150, 190, 190, 220, 250, 300, 400, 600. The nature of the TVC also like TVC. So it is start from TFC, so 100. After that, the nature of TC curves also like TVC. So this is also 500%, 80%, 44%, 20%, 33%, 50%, 70%. సో అంటే ఇక్కడ సంస్థలో 3 రిటర్న్స్ ఉంటాయి. ఇంక్రీజ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి ఉన్నప్పుడు తక్కువ రేటు పెరుగుతుంది, కాన్స్టెంట్ రేట్ ఉన్నప్పుడు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ రిటర్న్స్ ఉన్నప్పుడు కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో అందుకని ఇక్కడ డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ ఉన్నప్పుడు తక్కువ రేట్లు పెరుగుద్ది, కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా తక్కువ రేట్లు పెరుగుద్ది, బట్ డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ రేట్లు పెరుగుద్ది. వ్యయం అనేది మనకి కనపడతా ఉంది. ఆ స్వభావాన్ని ఆధారం చేసుకునే టీసీ కర్వ్ని టీవీసీ కర్వ్ని రాబడుతుంటాం మనం. దీస్ ఆర్ ది షార్ట్ రన్ కాస్ట్ కర్వ్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం మనం. ఇకపోతే మనకు సగటు స్థిర వ్యయము అంటే నథింగ్ బట్ మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ తీసేస్తే సగటు స్థిర వ్యయం, ఇది కూడా తీసేద్దాం, టీసీ కర్వ్ కూడా తీసేద్దాం. సగటు స్థిర వ్యయం అంటే మనం సగటు అంటే ఒక వస్తువు యొక్క కాస్ట్ని సరాసరిని కనుక్కోవడానికి ఏమంటారంటే సగటు అంటారు. సగటు అంటే రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య కూడా మనం చెప్తూ ఉంటాం. రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఏఎఫ్సి, యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అని చెప్తూ ఉంటాం. అంటే యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే దిస్ ఈజ్ 3 అంటే దిస్ ఈజ్ 2/1 అంటే టీఎఫ్సి బై క్వాంటిటీ ఆఫ్ గుడ్స్.
మొత్తం స్థిర వ్యయాన్ని వస్తు పరిమాణం చేత భాగించగా వచ్చిన దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సగటు స్థిర వ్యయం అంటాం. సగటు స్థిర వ్యయం డ్యూ టు దట్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/1 అని చెప్తాం మనం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/1, 100/0, తర్వాత దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/, this is 0, 100/1 is equal to 100, 100/2 is equal to 50, 100/3 is equal to 33, 100/4 is equal to 25, 100/5 is equal to 20, 100/6 is equal to 12.5, 100/7 is equal to 100/7 is equal to 7 1 7 3 ఉంటుంది 30, 7 4 28, 7 4 28 అంటే నియర్లీ 15. దిస్ ఈజ్ ది AFC. దిస్ ఈజ్ ది AFC. సో AFC కర్వ్ను మనం రాబడితే సో ఫస్ట్ మనకి 100 ఉంటుంది, లాస్ట్కి వచ్చేసరికి 15 అవుతుంది. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి 15 అవుతుంది. అంటే మనకు something is divided by 0 is equal to infinity. This is the y axis మీద మనం AFC తీసుకుంటాం, x axis మీద మనం క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్ తీసుకుంటాం. మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ హైయెస్ట్ మనకి 100 ఉంది, దిస్ ఈజ్ 100. లోయెస్ట్ దిస్ ఈజ్ 15 ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 7. సో 1 7 తీసుకుంటే అంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే మనకు ఇలా ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇలా ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఈ విధంగా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ AFC కర్వ్. దిస్ ఈజ్ AFC కర్వ్. అంటే ఇక్కడ మొత్తం స్థిర వ్యయాన్ని టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ చేత డివిజన్ చేస్తే డెరివేట్ అయ్యేదే AFC అని చెప్తాం మనం. ఈ AFC అంటే మొత్తం పరిమాణాన్ని క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ చేత భాగించగా వచ్చిన దాన్నే మనం సగటు స్థిర వ్యయం అంటాం. ఈ సగటు స్థిర వ్యయం 100, 50, అదే 33, 25, 4, 20, 12.5, 15 ఉంది. అంటే ఇక్కడ వస్తు పరిమాణం పెరిగే కొద్దీ సగటు స్థిర వ్యయం క్రమంగా తగ్గుతుంది. అయితే తగ్గుతుంది కానీ ఇది ఎప్పుడు కూడా శూన్యం కాదు, సున్నా కాదు ఎప్పుడూ కూడా. అందువల్ల ఈ రేఖ ఇట్ ఈజ్ ఏ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా కర్వ్ అని చెప్తారు. దీన్ని లంబ అతి పరావలయ కర్వ్ అని పిలుస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అని చెప్తారు. దీన్ని రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అని చెప్తుంటుంది. HY రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అని చెప్తూ ఉంటుంది. దీన్ని లంబ అతి పరావలయకరంగా ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా AFC కర్వ్ని మనం డెరివేట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ది AFC curve. Whereas ABC, so whenever we taken into consideration the ABC, so we will the values taken the TVCs. Total
వేరియబుల్ కాస్ట్ని టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ని ఇక్కడ రెండు తీసుకుందాం. టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ టీసీ అండ్ ఏసీ. టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ తీసుకుందాం మనం, టీసీ అండ్ ఏసీ తీసుకుందాం. ఏసీ అంటే యావరేజ్ కాస్ట్. సో దిస్ ఈజ్ టీవీసీ and this is ABC, this is TC, this is TC and this is AC. So ఇక్కడ మనకు సో టీవీసీలో వచ్చినప్పుడు this is first one is 0 and second one is 50, third one is 90, 120 and 150, fourth one, fifth one 200, 300, 500. Whereas ABC is derived from the total variable cost is divided by the quantity of goods. అంటే మొత్తం చరవ్యాన్ని వస్తు పరిమాణం చేత భాగించగా వచ్చిందని సంస్థలో భాగించగా వచ్చిందని ఏమంటారంటే సో 1, 2, 3 is equal to 2/1 భాగించగా వచ్చిందని ఏవిఎస్ అని చెప్తాం. సో దిస్ ఈజ్ 0, దిస్ ఈజ్ 50, దిస్ ఈజ్ 45, దిస్ ఈజ్ 40, దిస్ ఈజ్ 38 and this is 40 and this is 60, this is 70. So this is the ABC values. ABC values 50, 37.5, 40 and 50. This is 50, not 60. And this is 70, nearly 70 or 71, whatever it may be. ABC values also increased the rate of changes. So one is 50% change, 80% change, and 44% change, 25% change, 33% change, and 50% change, and 70% change. So అంటే ఎందుకంటే వస్తు పరిమాణం పెరిగిన కొద్దీ టీవీసీ మొదట ఇంక్రీజ్ ఇంట్రెస్ట్ అవ్వటం వల్ల తక్కువ రేట్లు పెరుగుతుంది. కాన్స్టెంట్ రేట్ వస్తున్నప్పుడు ఇంకా తక్కువ రేట్లు పెరుగుతుంది. డిక్రీజింగ్ రేట్ వస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ రేట్లు పెరుగుతుంది. సో అందువల్ల ఇక్కడ ఏబీసీ వాల్యూస్ కూడా ఈ తగ్గుతున్న రేట్లో పెరిగి తర్వాత పెరుగుతున్న రేట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి. తగ్గుతున్న రేట్లో పెరిగి పెరుగుతున్న రేట్లో పెరుగుతూ ఉంటాయి. దాన్ని మనం ఇంతకుముందు మనకు అనుకున్నాం. ఒకే ఒక లెక్క వేస్తాను మీకు నేను ఉదాహరణకి. సో 1, 2కి వచ్చినప్పుడు ఏబీసీ మనకు 50 to 45, 50 to 45, 40 to 45. సో అంటే ఇక్కడ తగ్గుతున్న రేట్లో పెరిగి తర్వాత పెరుగుతున్న రేట్లో పెరుగుతుంది. సో పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఏబీసీ కరువుకు వచ్చినప్పుడు మనం ఈ విధంగా డెరివేట్ చేస్తాం. ఏబీసీ కరువుకు వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా డెరివేట్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. దిస్ ఈజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏబీసీ. చూడండి ఇక్కడ మొదట 0 ఉంది, తర్వాత 50 ఉంది,
తర్వాత 45 ఉంది, తర్వాత 40 ఉంది, తర్వాత 38 ఉంది, 40 ఉంది, 50 ఉంది, 70 ఉంది. అంటే 1 2 3 4 5 6 7. చూడండి, ఇప్పుడు 1 ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ 50 అనుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ 50, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. So this is 50, this is 5. ఇలా వస్తూ మనకి లాస్ట్ క్వశ్చన్కి ఇట్లా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఏబీసీ కర్వ్. అంటే ప్రతి సంస్థలో చరానుపాత నియమం అమల్లో రావడం వలన ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్, కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్, డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ ఉండటం వలన ఏబీసీ కర్వ్ అనేది యూ టైప్లో ఉంటుంది. ఈ షేప్లో ఉంటుంది. యూ షేప్లో డెరివేట్ చేస్తూ ఉంటాం మనం. సో దిస్ ఈజ్ ది ఏబీసీ కర్వ్. సో ఇకపోతే మనకు టీసీ అండ్ ఏసీకి వచ్చినప్పుడు ఇంతకుముందు మనం టీసీ తీసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ 100 బికాజ్ టీఎఫ్సికి మనం టీవీసీ కొడుతున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ 150, దిస్ ఈజ్ 190, దిస్ ఈజ్ 220, దిస్ ఈజ్ 250, దిస్ ఈజ్ 300, దిస్ ఈజ్ 400 అండ్ దిస్ ఈజ్ 600. సో దీన్ని అంటే 4గా తీసుకుంటే మనం ఏసీ ఈజ్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/1. 4/1 అంటే 4వ విలువని 1వ విలువ చేత డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో 0 150/150, 190/2 is equal to 190/2 is equal to 95 and 73.3, 62.5, 60, 66 and 86. సో ఇక్కడ కూడా మనకు సేమ్ టీసీలో టీఎఫ్సి ప్లస్ టీవీసీ ఉంటుంది కాబట్టి ఏసీ వాల్యూ అనేది అంటే సగటు వేవ్ అనేది ఏబీసీ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టే ఉంటుంది, లేక టీవీసీ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి ఉంటుంది. టీవీసీ అంటే టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అంటే సేమ్ ఏబీసీ ఎట్లా ఉంటుందో ఏసీ కూడా అట్లే కనపడుతూ ఉంటుంది. అంటే యూ ఆకారం మనకి కనపడుతూ ఉంటుంది. తగ్గుతున్న రేట్లు పెరిగి తర్వాత పెరుగుతున్న రేట్లు పెరుగుతూ ఉంది. అంటే వస్తు పరిమాణ పెరిగిన కొద్దీ తగ్గుతున్న రేట్లు పెరిగి తర్వాత పెరుగుతున్న రేట్లు పెరుగుతూ ఉంటుంది. తగ్గుతున్న రేట్లు పెరుగుతుంది, తర్వాత పెరుగుతున్న రేట్లు పెరుగుతుంది. అందువల్ల ఏసీ కరువు కూడా ఇక్కడ మనం ఇట్లా తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్ ఇక్కడ ఎక్స్ మీద తీసుకుంటే, వై యాక్సిస్ మీద ఏసీ తీసుకుంటే సేమ్ ఏబీసీ కరువు స్వభావం ఎట్లా ఉంటుందో ఏసీ కరువు యొక్క స్వభావం కూడా అంతే ఉంటుంది. ఏసీ కరువు యొక్క స్వభావం కూడా అంతే. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ యూ షేప్ డ్యూ టు చరానుపాత నియమం చెప్తూ ఉంటాం. లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షనేట్ థియరీ ఈజ్ కమ్స్ అండర్. అంటే చరానుపాత నియమం అమల్లోకి రావడం వలన ఏసీ కరువు కూడా మన ఏబీసీ కరువు యొక్క స్వభావాన్నే పోలి ఉంటా ఉంటుంది. సో ఇకపోతే మనకు మౌలికంగా ఎంసీ కర్వ్ అనేది ఉంటుంది. ఎంసీ కర్వ్. సో ఎంసీ కర్వ్ అంటే మార్జినల్ కాస్ట్ అని చెప్తూ ఉంటాం. మార్జినల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, అర్థం ఏంటంటే దీనిలో వచ్చిన మార్పు వల్ల, అంటే
అంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్లో వచ్చినటువంటి చేంజ్ వలన 1 0 1 2 3 4 5 6 7 వలన మొత్తం వ్యయంలో ఎంత మార్పు వస్తుందో తెలియజేదాన్ని ఏమంటారంటే మనం టీసీ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. మనం ఏం చెప్తుందని టీసీ అని పిలుస్తూ ఉంటాం, అది ఎంసీ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. నాట్ టీసీ, ఎంసీ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. అంటే ఎంసీ అంటే మార్జినల్ కాస్ట్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. మార్జినల్ కాస్ట్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. దిస్ ఈజ్ మార్జినల్ కాస్ట్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. మార్జినల్ కాస్ట్ అని పిలుస్తాం కాబట్టి టీసీ అండ్ ఎంసీ. దిస్ ఈజ్ ఎంసీ. ఎంసీ అంటే మార్జినల్ కాస్ట్. మార్జిన్ అంటే ఏంటి? ఉపాంత అంటే ఏంటంటే అదనంగా వస్తుత్పత్తి పెరగడం వలన మొత్తం వ్యయంలో ఎంత మార్పు వస్తుందో తెలియజేదాన్ని ఏమంటారంటే టీసీ ఎంసీ అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మనకు ఇది రెండుగా తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ 1 క్వాంటిటీ ఆఫ్ గుడ్, దిస్ ఈజ్ 3, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ 2 బై చేంజ్ ఇన్ 1. చేంజ్ ఇన్ 2 బై చేంజ్ ఇన్ 1. సో దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 50, this is 40, this is 40, this is 30, and this is 50, and this is 100, this is 200. అంటే ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ మొట్టమొదటి వచ్చినప్పుడు మొదట గూడుకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ టీసీ బై చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ అని చెప్తున్నాం మనం. చేంజ్ ఇన్ టీసీ అంటే 190 మైనస్ 150 బై 2 మైనస్ 1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 40 బై 1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 మైనస్ 2 క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే 40 వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా మనకు 150 వచ్చింది. అంటే 150 అంటే 1 అంటే ఇక్కడ 190 మైనస్ 150 40, 150 బై 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 బై 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. సో ఆ విధంగా మనం ఏసీని ఎట్లా డెరివేట్ చేస్తామంటే చేంజ్ ఇన్ టోటల్ కాస్ట్ బై ఎంసీని ఏ విధంగా డెరివేట్ చేస్తామంటే చేంజ్ ఇన్ టోటల్ కాస్ట్ బై చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ గుడ్స్గా డెరివేట్ చేస్తాం. అట్లా డెరివేట్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూస్ 50 40 40 30 అండ్ 50 అండ్ 40. అంటే ఎంసీ రేట్ కూడా మనకు ఎక్స్ యాక్సిస్ పైనేమో క్వాంటిటీ ఆఫ్ గుడ్ తీసుకుంటాం, వై యాక్సిస్ మీద ఎంసీ తీసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ 50 ఉంది, తర్వాత 100 ఉంది, ఫస్ట్ 100 ఉంటుంది, తర్వాత 50 ఉంటుంది, తర్వాత అంటే దిస్ ఈజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ గుడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సేమ్ ఎంసీ కర్వ్ కూడా యూ షేప్లో కనపడుతూ ఉంటుంది. ఎంసీ కర్వ్ కూడా యూ షేప్లో కనపడుతూ ఉంటుంది. సో కారణం ఏంటంటే ఒకే ఒకటి చరానుపాత నియమం అమలు రావడం వలన అదనపు వస్తుత్పత్తి పెరిగినప్పుడు మొట్టమొదట అదనపు కాస్ట్ మార్జినల్ కాస్ట్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. కానీ ఇంకా క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ పెరిగినప్పుడు ఏమంటే ఆ అదనపు ఉత్పత్తికి అయ్యేటువంటి ఖర్చు అదనంగా పెరుగుతూ వస్తుంది. సో దెర్ ఈస్ ఏ ఇంక్రీజ్ రిటర్న్స్, కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ and decrease returns also is there in firm. Due to that, whenever the decrease returns is occurred in the firm,
automatically marginal cost also increase. Due to that, marginal cost is in the shape of U. In the shape of U. ఈ విధంగా మనం మౌలికంగా ఉపాంతోత్పత్తి రేఖను ఉపాంత వ్యయరేఖను రాబడుతూ ఉంటాం. ఉపాంత వ్యయరేఖ రాబడతాం. దీస్ కాస్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ షార్ట్ రన్ కాస్ట్స్. స్వల్పకాలిక వ్యయాలుగా పిలుస్తూ ఉంటాం. స్వల్పకాలిక వ్యయాలుగా వీటిని పిలుస్తూ ఉంటాం మనం. సో టుడే వీ డిస్కస్ అబౌట్ ది డిఫరెంట్ types of costs and how to derivate the different type cost curves. Today we will discuss. So thank you one and for all. Thank you. Right, thank you.